Hello students, so I asked you to write short notes on the following topics: equatorial region, Mediterranean region, mid-latitude temperate region and cold coniferous region. So as I can see now, not more than 10 students have submitted their homework, not more than 10. Only 10 students have submitted their homework and the rest are just nowhere to find. So that's not a good response. That is not what is expected from students of class 10, and you should be more punctual and more supportive and more participative. Alright, so I hope more participation from you in future. Okay, so let's go forward with those who want to actually learn how to write. Alright, so I have seen those answers that have already been sent to me in WhatsApp. So I have gone through all those answers and I have seen many very good answers being written, okay, but I guess you have not seen the frame that I have provided you. The frame that I provided you was this one, frame. So what do you mean by frame? The word frame means that it's a pathway, the way through which you are supposed to write the answer. All right, so any answer, might it be of 5 marks, might it be of 12 mark, might it be of 20 mark, 25 mark, whatever might be the amount of mark allotted to that particular answer, there is always, almost always, there are 3 components. All right, introduction, body and conclusion. The first thing, introduction. While you introduce somebody, whenever you introduce your friend, okay, here meet my friend, his name is Umuk, so you name him, okay, he lives there and here, so name, his location or his stay, where he stays or something, where he or she stays or something. So all those things we say in an introduction. All right, so that's what we are supposed to do in introduction. So while you are giving an introduction of the particular questions answer, so we are supposed to say about that particular place, that this region is enekwa yate ase, this region is here, this region is found there, this is what it is all about, ekhini jagat pai. So we are supposed to talk about the location where it is found, the regions and the countries where we can find that particular climatic condition. Okay, then we come to the body. So body is all about information. What sort of information we have about that particular location? If we consider here, suppose we consider here equatorial region. All right, then we will say that equatorial region lies what, 10 degree north and 10 degree south of the equator. All right, ki regions thakibo, tate ami regions kom ki যে এইখিনি রিজনস থাকিব, ইফালেদি যাব সাউথ আমেৰিকাদি যাব, আফ্ৰিকাৰ ওপৰেদি যাব, তাৰপিছত ইফালে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ওপৰেদি যাব, ব্ৰাজিলৰ ওপৰেদি যাব, তাৰপিছত ইফালে আফ্ৰিকাৰ ওপৰেদি যাব, জেৰিৰ ওপৰেদি যাব, তাৰপিছত ইফালে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ওপৰেদি যাব. তো এইবিলাক ৰিজন আমি কৈ দিব লাগিব যে ৰিজন ইমানখিনি ৰিজন আৰু ইমানখিনি কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰেদি এইখিনি ৰিজন কভাৰ কৰি আছে, কিহে, ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনে কভাৰ কৰি আছে. অলৰাইট, তাৰপিছত আমি কি ক'ম, ইনফৰমেশ্যন দিম যে অ'কে, আমি যেতিয়া ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনৰ বিষয়ে ক'লোঁ, will provide information regarding that particular region. আমি কি ইনফরমেশন দিম যে সেই রিজনটো আমি কলো ইমানখিনি জায়গা আছে, তাৰপিছত কি দিম যে তাতে টেম্পারেচার কেনেকুৱা থাকে, তাতে ৰেইনফল কেনেকুৱা হয়, ভেজিটেশন কি টাইপৰ পায়, টেম্পারেচার আৰু ৰেইনফল কৈ দিয়াৰ পিছতহে আমি ভেজিটেশন লিখিম. কিয়, only after giving a proper idea of temperature and rainfall vegetation becomes obvious. so আমি তাৰপিছত কি লিখিম, ভেজিটেশনৰ বিষয়ে লিখিম. তাৰপিছত এনিমেলস এণ্ড প্লেন্টস যদি স্পেশাল টাইপৰ কিবা পায়, কিবা ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ফৰেষ্ট পায়, কিবা টাইপ অফ ফৰেষ্ট পায়, উই উইল ইনক্লুড দ্যাট এজ ওয়েল. তাৰপিছত আমি কি একেলগে ইনক্লুড কৰিম, ইকোনমি যেতিয়া কৈছোঁ কি, ক্ৰপছ, তাৰপিছত কিবা এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰি, লাইভ ষ্টক, এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি কম যে এইখিনি জায়গাত এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন পায়, ইয়াৰে মানুহখিনি এনেকে থাকে বা এনেকে সিহঁতে জীৱন যাপন কৰে. তো সেইটো আমি ইকোনমিৰ বিষয়ে কম আমি তেতিয়া. অলৰাইট, ইকোনমি বা ছ'চিয়েল ইকোনমি যি কি নহওক আমি সেই বিষয়ে কম. যেনেকুৱা তোমালোকে যদি টান্ড্ৰা বা টাইগাৰ ফালে গুচি যোৱা, সেইফালে কি পাবা, ইগলুছ পাবা, ইগলুবোৰে কেনেকৈ থাকে, সিহঁতে কি ইউজ কৰে, সেই বিষয়ে অলপমান লিখিব পাৰা. যদি তুমি হেৰিলৈকে গুচি যোৱা, এইটো কি কয়, কোল্ড পলাৰ ৰিজনলৈকে বা কোল্ড টেম্পাৰেট ৰিজনলৈকে যেতিয়া গুচি যোৱা, য'ত যেনেকুৱা মানুহ পায় সেই বিষয়ে তোমালোকে লিখিব পাৰা. অ'কে, এতিয়া আমি ইকুৱেটৰৰ কথা কৈ আছোঁ, তাতে কি পায়, তাতে পাইছিলে পিগমিজ পাইছিলে. কিন্তু চাবা, ৰিমেম্বাৰ হোৱাইল ইউ আৰ ৰাইটিং ইউৰ এনচাৰ, মেক চিয়'ৰ ডেট ইউ ৰিড ওৱান্স আফটাৰ ৰাইটিং. এবাৰ কমচে কম এবাৰ লিখি পঢ়ি চাবা, যাতে তুমি গম পোৱা যে তুমি কিবা ভুল লিখি আছা নেকি. সেন্টেন্স ফৰ্মেশনতে কেতিয়াবা ভুল হৈ যায়, সেন্টেন্স ফ্ৰেম কৰোতে যেতিয়া ভুল হৈ যায়, ইট মেক্স এ ৰিয়েল বেড ইম্প্ৰেশন. ইভেন ইফ ইউ আৰ সাৰ্ভিং এ ভেৰি গুড ইনফৰমেশন, দ্যাট
serving of your sentence, that particular mistake in your sentence makes your entire information a bit inconspicuous and a bit less interesting. All right, so be careful about your sentence formation. tar pishon ami ahilo ki conclusion ami ki kom, whenever you are coming to a conclusion তেতিয়া সব সময় গুড নোটত এৰিবা, ভাল নোটত এৰিবা, সব সময় যে ঠিক আছে এটো এটো কন্ডিশন এখিনি যাৰ এনেকুৱা হৈ আছে। যেনেকুৱা যদি ইকুৱেটৰিয়েল কন্ডিশনৰ কথা কোৱা তেতিয়া কি ক'ব লাগিব আমি, ইণ্ডোনেছিয়া নিচিনা এইবিলাক ৰিজনত কি হৈছে, ভাল বা বেয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণে কোৱা যায়, কিন্তু তাতে কি হৈছে এতিয়া ফাৰ্মিং হৈ আছে। বাকি জায়গাত যেনেকে ইয়াতে কি হান্টিং আৰু গ্যাদাৰিং চলি থাকে, বাকি বেলেগ জায়গাত যেনেকুৱা পিগমিজবোৰে হেৰি কৰি থাকে, এইটো কি কয় হান্টিং গ্যাদাৰিং কৰি থাকে, কিন্তু ইণ্ডোনেছিয়াত কি কৰিছে তাতে ফাৰ্মিং কৰি আছে। ফাৰ্মিং বেলেগ বেলেগ মানে এক্সটেন্সিভ ফাৰ্মিং কৰি আছে, ৰাইচ ক্ৰপ কৰে, অমুক কৰে তমুক কৰে, মানে কিতাপত পঢ়ি ল'বা যেনেকৈ কৰে। তো সেই বিষয়ে মানে কাৰেণ্ট চিনেৰিঅ কি হৈ আছে আৰু ৰিসোৰ্স কিবা যদি আছে বা আৰু নতুন কিবা যদি চেঞ্জ হৈছে সেই বিষয়ে লিখিব লাগিব। হাৰ্ডলি ৰাইট 1 or 2 sentences here, at the maximum 2 sentences, দুটাতকে বেছি সেন্টেন্স নিলিখিবা, সৰু সৰু সিম্পল সেন্টেন্স, অমুক ইজ অমুক হেয়ার তমুক হেয়ার, বাস কনক্লুজন তাতে এৰি দিয়া। ইফ ইট ইজ ফৰ 5 mark, as I have told you earlier, যে 5 মাৰ্কৰ কাৰণে যেতিয়া মই কৈছিলো কি কৈছিলো যে 100 to 150 wordsৰ ভিতৰত লিখিবা, or else you will not have enough time to answer the entire question paper. all right, তে ইখিনি ভিতৰত লিমিট কৰিবা, পাৰাপক্ষত যেতিয়া পাৰা তেতিয়ালে 120 wordsৰ ভিতৰত লিমিট কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা। ইমান হাৰ্ড বাইন্ডিং নহয়, তথাপিও 100 to 150 ভিতৰত try to limit your answer. all right, now let's see, এতিয়া মই কি কৈছিলো, বেলেগ বেলেগ ৰিজন দিছিলো, ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন দিছো, মেডিটেৰিয়ান ৰিজন দিছো, মিড লেটিটিউড টেম্পাৰেট ৰিজন দিছো, আৰু কোল্ড কনিফাৰাছ ফৰেষ্ট ৰিজন দিছো। those who have written, thank you so much for writing. This writing will help you, and this writing will surely improve your writing skills. all right, and many of you have written such good answers, but you know there is always room for improvement. So let's see how it can be written. তোমালোকে ভাল লিখিছা, but তেনেকৈ মই ইয়াতে লিখি আছো, and you can get a look at my answer. all right, so now let us discuss mid latitude temperate region. আমি mid latitude temperate region discuss কৰিম, আৰু the way I have written this answer, you can use this as a template and write other answers as well. মই যেনেকৈ লিখি গৈছো ঠিক তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ কোৱেশ্চনৰ এনসাৰো লিখি যাব পাৰিবা, যেনেকৈ ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন হওক বা বেলেগ ৰিজন হওক। in course of time you will understand that, but প্ৰথমতে এইটো চাই লোৱা how you find it, আৰু ইয়াতে মই প্ৰত্যেকটো পইণ্ট ইনক্লুড কৰিছো নে নাই আৰু ভালকে ডেটাবোৰ ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছো নে নাই চাই লোৱা। okay, so what mid latitude temperate region is seen in a large part of area between Tropic of Cancer and 50° north in northern hemisphere and Tropic of Capricorn and 50° south of southern hemisphere. তো আমি সেম কথা ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনৰ কাৰণে কি লিখিব পাৰো, সে ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন covers 10° north and 10° south around the equator. all right, ঠিক তেনেকৈ লিখিব পাৰা। তাৰ পিছত কি হ'ব, the region covers northern and eastern part of China, southern Canada, England, northwestern Europe, southeastern Brazil, Uruguay, Chile, eastern coast of South Africa, Australia and New Zealand. all right, মই এতিয়ালৈকে কৈ দিলো যে কোনখিনি ৰিজনত পায়, কোনখিনি লোকেশন কি, আৰু কোনখিনি ৰিজন বা কোনখিনি কান্ট্ৰিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজন পোৱা যায়। all right, some of the salient features of this region are as follows. salient features means important features. salient features মানে important features. salient features of this region are as follows. এতিয়া আমি কি ফিচাৰৰ বিষয়ে কম, যেতিয়া salient featureৰ বিষয়ে কলো তেতিয়াই try to write it in a paragraph. all right, ইয়াতে মোৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো স্পেসিফিক নহল, কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া ফুল ষ্টপটো দিবা, নিউজিল্যান্ডত যেতিয়া ফুল ষ্টপটো দিবা তাৰ পিছত কি try to write it in a paragraph, and here from here our body starts. ইয়াতে আমাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন শেষ হল, ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ বডি স্টাৰ্ট হ'ব। কিন্তু নেভাৰ ৰাইট ইন্ট্ৰোডাকশন বডি এইবিলাক লিখি নাথাকিবা, এইবিলাক লিখিবৰ কোনো দৰকাৰ নাই। জাস্ট এটা কি হয়, এটা ফ্ৰেম হয়, আমি সেই ফ্ৰেমৰ হিচাপে লিখিব লাগে। ইয়াতে বডি বুলি লিখিব নালাগে, এনেকৈ বডি বুলি লিখি এনেকৈ লিখিব নালাগে, জাস্ট কন্টিনিউয়াসলি লিখি গুছি যাবা লাইক এ স্টোরি। all right, আরামসে লিখি গুছি যাবা, কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি বডি স্টাৰ্ট হল, আমি এটো বডি হিচাপে ট্ৰিট কৰিম। তো আমি ইয়াতে কি দিছো, উই আৰ গিভিং ইনফৰমেশনস হিয়াৰ। তো some of the salient feature of this region are as follows. intensity of summer and winter is less. তো সামাৰ আৰু উইন্টাৰৰ ইন্টেন্সিটি লেস হয়। তাৰপিছত কি হ'ব, এভাৰেজ টেম্পারেচার কিমান দিছো, 15° Celsius in summer and 5 to 10° Celsius in winter ইনফরমেশন দিলো। তাৰপিছত কি হ'ব, এভারেজ এনুৱেল ৰেইনফল 17 to 50 cm with a dry winter. উইন্টাৰত কি হয়, ড্ৰাই হয়, আৰু এভাৰেজ এনুৱেল ৰেইনফল 75 to 50 cm, সৰি 75 to 50 cm হ'ব উইথ এ ড্ৰাই উইন্টাৰ। all right, তাৰপিছত আমি কি ভেজিটেশনলৈকে আহিলো, ডেচিডিয়াছ ভেজিটেশন
is largely found in this region along with evergreen and coniferous vegetation. যদি সোৱা তাতে 3-4টা লাইনৰ এইখিনি কথা কোৱা আছে আৰু মই একদম সৰু ঠাইতে এইখিনি ইনফৰমেশন ইনক্লুড কৰি দিছো যে deciduous vegetation পায় কিন্তু evergreen আৰু coniferous vegetation we can find there. All right, তাৰপিছত আহিলো এগ্ৰিকালচাৰৰ লৈকে ইকোনমি লৈকে এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰেক্টিস are done through modern technique এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰেক্টিস কৰে tobacco cotton barley etc are grown livestock rearing is also done. ইখিনি বহুত ডাঙৰ এটা প্যাৰাগ্ৰাফ আছে but while you are giving information you are not supposed to write all those things, you are supposed to write only the relevant points. তো ইয়াতে মই relevant point খিনি ইনক্লুড কৰিছো আমি ইয়াতে কিমান লিখিলো 4টা পইণ্ট লিখিলো. all right, now this is the conclusion. এখিনি কনক্লুজন হয় ইয়াতো একদম এগেইন কনক্লুজন বডি বা ইন্ট্রোডাকশন বুলি লিখিব নালাগে কিন্তু ভাবিলো এটো কনক্লুজন হয় তেনেকে আমি ফ্রেম হিসাবে লিখিম. অলরাইট, better human resources and transport facilities have brought about significant industrial advancement in this region. Now this is our conclusion. এটা ডাঙৰ সেন্টেন্স এটা মই কনক্লুজনত লিখিছো তোমালোকে দুটা সেন্টেন্স বনাব পাৰা যে there is a advancement in human resource and transport facilities. These has brought about significant industrial advancement in the region. তো মই যোনটো आंसर লিখিছো ইয়াতে less than 40 বুলি লিখিছো বাট কাউন্ট জেনেকে কৰা if you can count that way or the other কিছুমান words তুমি কাউন্ট কৰিব পাৰা কিছুমান নাম্বাৰস আছে সো 150 less than 150 to কমসে কম শিওর হয় 100% ইয়াতে less than 150 words আছে সো এই 150 words এর ভিতৰত মই এটো आंसर লিখিছো the answer that I have written here is under 150 words. তো তোমালোকে চাব পাৰা ভালকে চাবা গুটে হেৰিটো ভালকে চোৱা কেনেকে এন্ড এইটো সেম টেমপ্লেট তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা যেতিয়া তোমালোকে নোটস লিখি আছা যেনেকে ৰাইট শৰ্ট নোটত মই দিছো বেলেগ বেলেগ ক্লাইমেটিক কন্ডিশনৰ বিষয় সেম কথা তুমি ইকুৱেটৰিয়েল মেডিটেৰেনিয়ান কোল্ড পোলাৰ ৰিজনৰ কাৰণে লিখিব পাৰা টান্ড্ৰা ৰিজনৰ কাৰণে লিখিব পাৰা বাকি বেলেগ বেলেগ ৰিজনৰ কাৰণে লিখিব পাৰা. ওকে, সো ইউ শুড ট্ৰাই এট হোম. নাও নেক্সট তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক কি হয় মই তোমালোকৰ হোৱাটসএপ গ্ৰুপত কৈ দিম আৰু তোমালোকে তেনেকে মোক সেন্ড কৰিবা. ওকে, thank you for attending.